नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 3 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर 20 संसदर मौसुमी अधिवेशन जुलाई 20 तारिख संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ होबार संभावना रही तेबे ए संपर्क में संसदीय व्यापार कैबिनेट कमिटी चूड़ांत निष्पत्ति नेब एथर मौसुमी अधिवेशन 3 सप्ताह धरी चलिबार संभावना रही परवर्ती खबर राज्य में बढ़िला इवी पॉलिसी अवधि 2026 सेप्टेम्बर पर्यंत मिलिबो गाड़ी किनारे रिहाती राज्य में बढ़िला इवी पॉलिसी अवधि 2026 सेप्टेम्बर पर्यंत मिलिबो गाड़ी किनारे सब्सिडी आर्थिक रिहाती राज्य में विद्युत जान इवी व्यवहार को प्रोत्साहित करने एवं परिवेश अनुकूल परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिगरे ओडिशा सरकार ओडिशा इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी 2021 अवधि आसंता सेप्टेम्बर 30 पर्यंत वृद्धि करिसंती तेबे अवधि वृद्धि हेबा द्वारा इलेक्ट्रिक जान क्रय करुथिबा हिताधिकारी माने पूर्व भली सरकारी सब्सिडी एवं अन्यान्य सुविधा पाइबे एथिसह पंजीकरण और सड़क टिकस छाड़ मिलिबो 2021 आरंभ होइतिबा ए पॉलिसी राज्य रे ईवी क्रय करबाकू चाहुतिबा ग्राहक एवं उत्पादनकारी संस्था मानक पई बेस लाभदायक होई आसीछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे हेबो वैषयिक जांच एएसआई को पूर्त विभागर चिट्ठी आसंता 18 रु वैषयिक जांच जुलाई 18 रु श्रीमंदिर रे हेबो वैषयिक जांच श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन वैषयिक कमिटी सदस्य भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण सदस्य माने मिलित जांच करिवे एने पूर्त विभाग तरफ भारतीय प्रत्नतात्विक संस्था एएसआई को चिट्ठी करा जायछि जांच पर पर्यवेक्षण को एक बैठक मध्य अनुष्ठित हेबो तेबे एहा एक रूटीन जांच प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष महाप्रभु श्री गुंडीचा यात्रा करने समय श्रीमंदिर में जांच प्रक्रिया करा जाय थाए। परवर्ती खबर अमरनाथ अभिमुखे श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्था 670 कंपनी फोर्स आरंभ होईछि अमरनाथ यात्रा जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सबुज पताका देखाई यार शुभारंभ करिसंती भगवती नगर बेस क्यांपरु यात्री माने धार्मिक यात्रा आरंभ करिसंती बम बम भोले हर हर महादेव कहि सेमाने काश्मीर घाटी दिगरे गस्त आरंभ करिसंती गुरुवार मोट 4822 जन श्रद्धालु 259 वाहन रे अमरनाथ गुंफा अभिमुखे बाहरी छंती। परवर्ती खबर दिल्ली रे खूब शीघ्र लागिबो 32,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट नुआ इलेक्ट्रिक जान नीति नै मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़ घोषणा दिल्ली रे प्रदूषण रोकिबा एवं वैद्युतिक जान ईवी को प्रोत्साहन देबा पई दिल्ली कैबिनेट नुआ ईवी पॉलिसी को मंजूरी देइछि एही परिप्रेक्षी रे गुरुवार दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्लीवासी को आश्वासन देई कहिसंती जे नुआ नीति लागू हेबा परे गाड़ी चार्ज करिबा पई काहाकू कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही एथि पई सरकार शहर रे थिबा चार्जिंग पॉइंट संख्या को 9000 रु बढ़ाई 32,000 को संप्रसारण करबाकू योजना करिसंती गाड़ी तैयारी करथिबा कंपनी गुड़िक सह मिसी सरकार ई चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करुछंती एवं एई नीति रे बैटरी रिसाइक्लिंग उपरे मध्ये विशेष ध्यान दिया जायछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला पीजी प्रवेशिका परीक्षा फल 32,000 आसन पई 53,000 विद्यार्थी साधारण स्नातकोत्तर प्रवेशिका परीक्षा कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2026 रो फल प्रकाशित होईछि राज्यर 132 टी शिक्षानुष्ठान विभिन्न पाठ्यक्रम मोट 32,309 टी आसन निमंते 53,901 जन छात्र छात्री योग्य विवेचित होइछंती छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल को जाय निजर परीक्षा फल देखि परिबे एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर आदानी सह बड़ चुक्ति स्वाक्षर कले ओडिशा सरकार सृष्टि हेबो 53,500 नुआ नियुक्ति आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एवं ओडिशा सरकारक मध्यरे एक बड़ चुक्ति स्वाक्षरित होइछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित लोकसभा भवन रे शिल्प विभाग एवं आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी मध्य 1,01,000 कोटी एमओयू स्वाक्षरित होईछि एई एमओयू द्वारा 53,500 नूतन नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली जणा पड़िछि सूचना योग्य लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर रे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री सह शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग एवं आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड रो करण आदानी प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर नवम दशम पिला को मिलिबो मध्याह्न भोजन नवम दशम श्रेणी पिला को मध्य मिलिबो एणिकी मध्याह्न भोजन पूर्वरु केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत पिला को मध्याह्न भोजन दिया जाउथिला बुधवार संध्या रे लोकसभा भवन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता रे बसितिबा राज्य कैबिनेट बैठक रे एने रहितिबा प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि मुख्यमंत्री पोषण योजना परिप्रेक्षी रे आगामी 4 वर्ष पई 46.6 लाख माध्यमिक छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन प्रदान पई 3,506.99 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि प्रथम वर्ष रे 665 कोटी टंका खर्च करा जाई
8,962 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 11,23,000 ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 5,467.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୋନ୍ ନେଇ ସବୁ କଲେଜକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସନ୍ତା 15 ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିପୋର୍ଟ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୋନ୍ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ପରିସରକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 500 ମିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମଦ, ତମାଖୁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁନଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଏହାର ସରଜମିନ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଏଆଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ଉର୍ଜା ସହ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଆଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ 16ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ଓ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଏକ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଚୁକ୍ତିରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାକାଇଚିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଧୁରିଲା ସ୍ଥିତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପୁଣି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏହି ବିମାନ ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଓମାନର ସାଲାହ ଏବଂ କୁଏତକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଚର ଉପରେ ସଫେଇ ରଖିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଜାରି କଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଉତ୍ତର ରଖିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହି ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର ନ କରି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହି ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପରିଚୟ ଚୋରି ହେବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଭଳି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଟାକୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ମାଲିକାନା ରଖିଥିବା ମେଟା ଏହି ଫିଚର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲା ଶାହରୁଖଙ୍କ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଆମେରିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଆମେରିକାରେ କେକେଆରର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବଲିଉଡ ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆମେରିକାରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ନିଜର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟର ପୋମାନା ଠାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଲଏ ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆମେରିକାର ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଘରେ ଘରେ ଶୁଭିବ ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଗାଇବେ ଗୀତା ନମିତା। କୋଟିଏ ବହି ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ନୂଆ ଗୀତ ଆଉ ଥରେ ରେକର୍ଡ ହେବ। ଗୀତା ଦାସ ଓ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମିଶି ଏହି ଗୀତ ଗାଇବେ। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ନୂଆ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆସନ୍ତା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆସିବ। ଏନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ତିଆରି ହେବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଡର। କରିଡରରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିବ। ଏହି କରିଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ। 500 ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଇପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଗକୁ ନେଇପାରେ ଅବପାତ ରୂପ। 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ
ଲଘୁଚାପ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ। 5ଟି ସ୍ଥାନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳରେ 2 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ, କମୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ବର୍ଷା ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଜଳସ୍ତର କମିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 600.65 ଫୁଟ ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 0.35 ଫୁଟ କମ୍। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ରୁ 19 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। 6ରୁ 19 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। କାଶ୍ମୀର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DSCK କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ 6 ଜୁଲାଇ 2026 ଠାରୁ 19 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। 30 ଜୁନ 2026ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଛୁଟି ଅବଧି କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ସମୟସୂଚୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଦେଶର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ନିଟ୍ ପିଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇ ପାରିବେ। ନିଟ୍ ପିଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନିଟ୍ ପିଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଣ୍ଟିଟ୍ରଷ୍ଟ କେସରେ ହାରିଲା ଗୁଗଲ। EU କୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ 4.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଗୁଗଲକୁ ୟୁରୋପରେ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଣ୍ଟିଟ୍ରଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଗୁଗଲ ଆପିଲକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 4.1 ବିଲିୟନ ୟୁରୋ ପ୍ରାୟ 4.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା ପଇଠ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତ ବିଓଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଶୀଘ୍ର ପଇଠ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା ପଇଠ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଭିତ୍ତିକ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ କରି ବିଲ୍ ଦାଖଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖିଲାଫକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପଇଠ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ 11ରେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇସ୍ରୋ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ସହ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କିଏ ଇମେଲ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବିସିସିଆଇ କଲା କ୍ରୀଡା ସୂଚୀର ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଗୁରୁବାର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2022 ପରେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 2017 ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ରେଡ୍ ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଲେରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 23ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡ ନିଗମ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେବ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ପଦବୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେବ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 25ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର 25ଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସିଧା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ।